नमस्कार दर्शक बंधु, जय माँ कामाख्या, जय माताजी। दर्शक बंधु, आशा करे महामाई माँ कामाख्या दयारू आपण मानकर समस्ते मंगल थे। माँ कृपा दृष्टि समस्त पड़ी था। दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करने देहखिला मंत्र, जहाँकि शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिरोधक मंत्र होता है। उत्कल तंत्रशास्त्र जरिया सब गुप्त मंत्र गुड़िक लुप्त विद्या गुड़िक से गुड़िक को आम कौन कर संग्रह संग्रह करी आपण मानक मंगल जनसमाजर मंगल मंगल उद्देश्य मंत्र गुड़िक आपण पाखरे पहुँचापी आम कौन कर उपस्थापना करूँ। जो मंत्र गुड़िक आम दौ सेगुड़िक को आम निजे परीक्षा करूँ, परीक्षण करूँ। परीक्षा निरीक्षा नक कौन से मंत्र आम देना, बुझिले। तेणु आम प्रथम परीक्षा करूँ, निजे देखू मंत्रटी काम करुँच कि नहीं, तापर जनसाधारण आम दे था। आज जो आत्मरक्षा बा देहकिला मंत्रटी मु आपण मानकु दउची, ताहा मोर निजर स्वतंत्र मंत्र। निजस्थ मोर निजे मु जेतेबेले साधना करे, जेतेबेले निजे मु कौनसी क्रिया करे, ए मंत्रटी मु व्यवहार करे। मोर अति प्रिय मंत्र है। ओडिशार विभिन्न तांत्रिक माने, साधक माने, जो माने सब साधना करती, जो माने तंत्र विद्या प्रैक्टिस करती, से माने माँ कामाख्या दरबार आसाम रे ए मंत्र बेस प्रचलित। से तांत्रिक साधक माने मंत्र को भल भाव जानी थे। ताहले दर्शक बंधु, आज जो मंत्रटी दौची, मंत्रटा स्वयं सिद्ध नुहे। आपण भावेनि कि मंत्रटा स्वयं सिद्ध बोली, किंतु मंत्रटी को सिद्ध करने पड़ो। मंत्रटी जदि थरे सिद्ध हो गला, ये आत्मसुरक्षा मंत्र आपणकर एमिति आपण को साहाय्य करिवो जे कौनसी प्रकार भूत प्रेत डाहाणी चिरुकुणी पिशाच पिशाचुणी देवता यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर पिशाच बाण पेषण मशाणी क्रिया साधना यक्ष यक्षिणी एमाने आपणकर कौन प्रकार क्षति करें ना। आपण अंग को मध्य छुई पारे, बुझिले कि। क्षति तो करवा दूर कथा, कौन प्रकार टच आपण को करें ना। मंत्रटी एते पावरफुल मंत्र। ताहले दर्शक बंधु, हुए तो मंत्रटी आपण मानू साबर मंत्र भली लगु थाई पारे, किंतु ए मंत्रटी आमर नागांतिक मंत्र रे अंतर्भुक्त। नागांतिक मंत्र कहते नागा मंत्र। तेणु नागांतिक मंत्र बहुत लोग शुणी थे। नागांतिक मंत्र, अढ़ई चरणिया मंत्र, भारसमार मंत्र। तेणु सब मंत्र विद्या अलग अलग अच्छे। आपण मैंने भावुवे जे साबर मंत्र माने साबर मंत्र ये, तेणु साबर मंत्र भी विभिन्न प्रकार प्रोसेसिंग अच्छे। मुख्य हूँ लोक मानकर सेवा करवा, जनसाधारण सेवा करवा। आजिकाली जदि कौन लोक असुविधा हो मेडिकल नहीं कि जाऊँच, डाक्टर पाख नहीं कि जाऊँच, सेठी मेडिकल हजार हजार टका खर्च करदे, लोक मानकर किछि नहीं। किंतु जदि कौन तांत्रिक गुणिया पाख नहीं कि आसिले, जदि से साधक किंबा ब्राह्मण पंडित जदि कौन पूजा बसाई कहले, पूजा करने कहले, लोक मैंने ये बाबद टंकाटा खर्च करने चाहूना। चाहूँ केमती कौन कामटा आम सब मागणा मागणा हो जाऊ। अरे भाई, कामटा मागणा मागणा हम ठीक जे, तुम जो पूजाटी कर, जो प्रोसेसटी कर, जो सब सामग्री दरकार सेगुड़ा किए दब, सेगुड़ा तुम किणिकी दब, से तुम पैसा दब ना जो साधक तांत्रिक जी तुम काम करुच्ची सी ता बिल बाड़ी बिकिन घर द्वारा बिकिकी आणिकी तुम काम कर पैसा। तेणु सेमती कथा नुहे। जो मानकर वास्तव रे किछिटा काम करिवार अच्छे, से माने निजे देखंतु जिनस कौन जो गुड़ाक आमर तंत्र शास्त्र रे लिखाई। मु मो मनरू कहूनी, माने मिछ आईमा कहानी मु कहूनी कि मन गढ़ा कथा कहूनी। तंत्र शास्त्र रे स्पष्ट भाव में उल्लेख अच्छे, बुझिले। आपण मैंने तंत्र शास्त्र पढ़ी पारे। रुद्र जामाल गौरी तंत्र,
କୁମାରୀ ତନ୍ତ୍ର, ମୁଣ୍ଡମାଳା ତନ୍ତ୍ର, ଶାବର ବିଦ୍ୟା, ବୁଝିଲେ କି, ଗୋରଖନାଥ ସଂହିତା, ଏଗୁଡ଼ା ସାତ ଭଉଣୀ ସାଧନା ବୁକ୍, ସାତ ଭଉଣୀ ସାଧନା ବହି ଗୋଟା ଅଛି। ଆଜିକାଲିର ବହି ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ବହି, ପୁରୁଣା ବହି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଏବେ ତ ଆଉ ଛପା ମିଳୁନଥିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣିକଳ୍ପ, ବୁଝିଲେ କି, କେତେଟା ବହି ନାଁ କହିଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାମରତ୍ନ ତନ୍ତ୍ର, କାଶ୍ୟପ ତନ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ା କହିଲି, ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବହି, ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁର ସାଧନା ଦରକାର। ସାଧନା, ଯିଏ ସାଧକ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସାଧନା କରିଥିବ ତା ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଗୁଡ଼ା କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ଅଛି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିକି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗପସପ ବକ୍ ବଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା ବସେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଲାଇଫ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଲାଇଫ୍ ଟେନସନ୍ ହେଉ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉ, ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହଇରାଣ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସମାଧାନ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଲଭ୍ର ରିଲେସନ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ବୁଝିଲେ କି। କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଗପିବେନି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେନି। ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି, ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଥିବେ, ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିବ, ସିଏ ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଭଣ୍ଡ କହିଲା, ଠକ ମିଛ କହିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍, ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି, ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଠିକ୍ଟାକୁ ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଯେଉଁ ଦେହ କିଳା ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ଆଗରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଶିଖିବା ଆଗରୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣ ନିହାତି କ'ଣ କରିବେ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟା ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ପଡ଼ିଲା, ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ପାୱାର ଥିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଥିଲା ପୁରାତନ କାଳରେ ଦେହ କିଳା ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କଲେ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟା କ'ଣ ଘାଟି ଥିବ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣା, କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବାର ଥିବ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଆକାରରେ ନ ହେଇକିନି ଛୋଟ ଆକାରରେ ହେଇକିନି ଘଟିଯିବ। ଆଉ ସାପ ମଧ୍ୟ, ସାପ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବି ସାପ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି, କାମୁଡ଼ିବନି। ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା, ବାଘ ବାରିଣୀ ଥିଲା, ବାଘ ପାଟି ଭିତରେ ଲୋକ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି। ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରି ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଦେହ କିଳା ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା କଲେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥିବେ। ସେସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ତ ସେ ବିଦ୍ୟା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ହେଉ କିଛିଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ତ ଉତ୍କଳ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆକୁ 108 କିମ୍ବା 1008 ଜପ କରିବେ। କେବେ କରିବେ? ରାତ୍ରି କାଳରେ କରିବେ, ରାତି 10:30 ପରେ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେବେ, ଲାଲ କଲର ଆସନ ପକାଇବେ, ଧୂପ ଦେବେ, ଦୀପ ଦେବେ, କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଭୋଗ ଦେବେ। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ଆହୁତି କରିପାରିବ, ହୋମ କରିପାରିବ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ 21 ଥର କରିପାରିବ, 51 ଥର କରିପାରିବ, 54 ଥର କରିପାରିବ, 108 ଥର କରିପାରିବ। ତମେ ଖୁସି। ହୋମ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, କଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୋମ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ, ମନ୍ତ୍ର ଜାଗୃତ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାହେଲେ ଥରେ ପଢ଼ିବ, 3 ଥର ନିଜ ଦେହକୁ ଫୁଙ୍କିବ, 7 ଥର ପଢ଼ିବ, 21 ଥର ଫୁଙ୍କିବ। ଫୁଙ୍କିକି ଯିବ, ତମର ସାଧନା କର, କିମ୍ବା
ସେମିତି କୁଆଡ଼େ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ଯାଅ, ମଶାଣିକି ଯାଅ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା କର, କାହାକୁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କର, ଭଲ ମନ୍ଦ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା କରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଉଛି, ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ପ୍ରୟୋଗ ମନ୍ତ୍ର କରିବ, ତୁମର କାମ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କାମ ଦେଉଛି, କେମିତି କାମ ଦେଉଛି ମୋତେ କଲ୍ କରି ଜଣେଇବ। ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇ ଦେବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଟି କାମ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କାହାର କାମ ଦେଉଥିବ ନ ଦେଉଥିବ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସତରେ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଦେବ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ। ନହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେଉନି। ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, କେହି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ତଥାପି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମନ୍ତ୍ରଟି। ଓମ୍ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି କାପଡ଼ ପନ୍ଧି ବୀର ମୁଷ୍ଟେ ବାନ୍ଧିବାଲା ବୁଲେ ଏଲାମ୍ ମଶାନ ଭୂମ ହାତେ ଭୈରବ କଟାର ହାତେ ଲୋହାର ବାଡ଼ି ବାମ ହାତେ ଚମ ଦଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦିଲ ରାଜା ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ହାତେ ଲୋହାର କିଳା ମୁଗର ଘିନି ବିଗଲ ଘୁଣ୍ଡି ବାର ଆଜ୍ଞା ଏ ରାଜା ଚୁଡ଼ଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଗଲ ତୁଣ୍ଡ। ବୁଝିଲେ କି? ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ ହିନ୍ଦୀର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ଥରକୁ 10 ଥର ପଢ଼ିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟି ନ ବୁଝିପାରିବ, ନ ପଢ଼ିପାରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ କି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅଲଗା କ'ଣ ଦେହକିଳା ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ପକାଇବି। ଆଗକୁ ସାଧନା ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।